غلام حیدر اور سلمان کی کہانی۔ کسی وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں غلام حیدر نام کا ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹے سلمان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ گنا اگاتے اور اس کا رس نکال کر گڑ بناتے اور وہی گڑ بازار میں بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے۔ غلام حیدر اور سلمان صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے، گنا کاٹتے اور چولہے پر گڑ پکاتے۔ غلام حیدر ہمیشہ گڑ لے کر خود بازار جاتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ سلمان ابھی چھوٹا ہے اور بازار کے سودے کی سمجھ نہیں رکھتا۔ ایک دن غلام حیدر نے بیل گاڑی میں گڑ لوڈ کیا اور بازار روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور گراہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک ویپاری وہاں سے گزرا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی نے آج گڑ والی کھیر بنانے کو کہا تھا، تو وہ غلام حیدر کے پاس آ کر بولا، بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ غلام حیدر نے خوش ہو کر جواب دیا، جناب آج ہی تازہ گڑ تیار کیا ہے، آپ چاہے تو سستے داموں میں دے دوں گا۔ ویپاری کو غلام حیدر بہت سیدھا سادہ اور بھولا لگا۔ اس نے کہا، یہ پوری گاڑی کا گڑ کتنے میں دو گے؟ غلام حیدر خوش ہو گیا کہ اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، 500 دے سارا لے جائے۔ ویپاری نے 500 نکالے اور کہا، تو پھر اس گڑ کو میرے گھر تک پہنچا دو۔ غلام حیدر نے ویپاری کو بھی گاڑی پر بٹھا لیا اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر پہنچے تو غلام حیدر نے کہا، جناب ذرا جلدی میری گاڑی نکلوا دے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ یہ سن کر ویپاری مسکرا کر بولا، کون سی گاڑی؟ تم نے تو میرے کو پوری گاڑی 500 دے چکا ہوں، اب یہ سب میرا مال ہے۔ غلام حیدر حیرت سے بولا، جناب میں نے گڑ کے دام بتائے تھے، گاڑی تو میری ہے۔ ویپاری سخت لہجے میں بولا، میں نے پوچھا تھا کہ پوری گاڑی کا کیا دام ہے، تم نے خود کہا 500، اب زبان سے پھر رہے ہو؟ تم جیسے لوگ وعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ پھر اس نے نوکر کو آواز دی، جنہوں نے غلام حیدر کے کپڑے اتارے اور اسے گھر سے ڈھکیل دیا۔ غلام حیدر بے عزتی اور شرمندگی کی حالت میں سارا دن جنگل میں چھپا رہا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ اندھیرے میں چھپکے سے اپنے گھر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر بیوی اور بیٹا فوراً لپک کر آئے، چادر اڑائے اور وجہ پوچھی۔ غلام حیدر نے آنسو بھری آنکھوں سے سارے واقعہ سنائے کہ کیسے اس ویپاری نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھایا اور صرف 500 میں اس کی عزت بھی خرید لی۔ غلام حیدر کی زبانی سارا واقعہ سن کر سلمان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے میں کہا، ابا جی کل بازار میں جاؤں گا اور اس تاجر سے آپ کی بے عزتی کا حساب بھی لوں گا اور اپنی بیل گاڑی بھی واپس لے کر آؤں گا۔ باپ نے بیٹے کے جذبات دیکھے لیکن نرمی سے سمجھایا، نہیں بیٹا، وہ تاجر بہت چالاک ہے اور ظالم ہے، کہیں تو بھی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ مگر سلمان نے پرعزم لہجے میں کہا، ابا جی آپ مجھ سے اس کا حلیہ بتا دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا بیٹا کیسے آپ کی عزت واپس لاتا ہے۔ غلام حیدر نے تاجر کے مکمل حلیے سلمان کو سمجھا دیے۔ اگلے دن صبح سویرے سلمان نے پڑوسی سے ایک بیل گاڑی مانگی، اس میں خود کا بنایا ہوا تازہ گڑ رکھا اور بازار کا رخ کیا۔ وہ بالکل اسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں اس کے باپ کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ وہی تاجر تکبر بھرے انداز میں آ نکلا۔ سلمان کو دیکھ کر رک گیا۔ سلمان کا معصوم اور نرم لہجہ سن کر تاجر نے دل میں سوچا، کل باپ کو بیوقوف بنایا تھا، آج بیٹے کی باری ہے، یہ تو اور بھی سیدھا لگ رہا ہے، اب کی بار سارا گڑ اور گاڑی دونوں ہاتھ لگیں گے۔ تاجر سلمان کے پاس آیا اور بولا، بھائی اس گاڑی میں کیا ہے؟ سلمان نے نرمی سے جواب دیا، جناب تازہ گڑ ہے، ایسا خالص گڑ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ تاجر نے کہا، تو بتاؤ پوری گاڑی کا کیا دام لگایا ہے؟ سلمان نے مسکرا کر کہا، بس جناب ایک مٹھی بھر روپے دے دیجئے، سودا آپ کا۔ تاجر کے چہرے پر خبیثیت سے بھری مسکراہٹ پھیل گئی، دل میں سوچ رہا تھا،
یہ تو باپ سے بھی زیادہ نادان ہے۔ ایک مٹھی میں 10 نوٹ رکھ کر 100 دے دوں گا اور ساری گاڑی میری ہو جائے گی۔ تاجر بولا، ٹھیک ہے بھائی، سودا منظور ہے، مگر پیسے میں گھر جا کر دوں گا، تم بس گاڑی میرے گھر پہنچا دو۔ سلمان خاموشی سے تیار ہو گیا۔ جب وہ تاجر کے گھر پہنچا، تاجر نے گاڑی اندر کھڑی کروائی، پھر جیب سے 10 کے نوٹ نکال کر اپنی مٹھی میں دبائے اور سلمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے لو مٹھی بھر دام اور گاڑی یہیں چھوڑ کر واپس جاؤ۔ یہی طے ہوا تھا نا؟ سلمان نے تحمل سے کہا، جناب، دام تو گڑ کے لگے گئے تھے، گاڑی میرے باپ کی ہے، میری ہے، آپ مہربانی فرما کر صرف گڑ اتروائیے، گاڑی مجھے واپس لے جانی ہے۔ تاجر بولا، کیا بات کرتے ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ ایک مٹھی بھر روپے میں ساری گاڑی دے دوں گا، اب زبان سے پھر رہے ہو؟ سلمان نے سنجیدگی سے کہا، نہیں جناب، جو کہا تھا وہی مانگ رہا ہوں، گڑ بیچے ہے، گاڑی نہیں، گاڑی تو میرے ذریعہ معاش ہے۔ تاجر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اب اگر زیادہ بات کی تو میں تمہیں بھی تمہارے باپ کی طرح ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ سلمان نے تاجر کی دھمکی سنی تو خاموشی سے بولا، اچھا جناب، اگر بات ایسی ہے تو لائیے وہ مٹھی بھر دام۔ تاجر نے جیسے ہی مٹھی آگے بڑھانے لگا، سلمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور جیب سے چاقو نکالتے ہوئے کہا، سنیے سیٹھ جی، میں اپنی گاڑی آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، لیکن بدلے میں آپ کی مٹھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ کانپنے لگا، یہ کیا بد اخلاقی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ سلمان نے کہا، آپ نے پوری گاڑی صرف ایک مٹھی کے بدلے ہڑپ لی تھی نا، اب یہ مٹھی میری۔ چاقو تیز تھا اور سلمان کا ارادہ سچا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، تاجر چیخ اٹھا، گڑ گڑاتے ہوئے بولا، خدا کے واسطے ہے بیٹا، جو چاہیے لے جاؤ، بس مجھے چھوڑ دو۔ سلمان نے کہا، پہلے وہ گاڑی خالی کرو جو کل میرے باپ غلام حیدر سے چھین لی تھی، وہ بھی واپس دو، اور ہاں، اب تم مجھے 2000 مہینہ پر اپنے گھر میں نوکری بھی دینی ہوگی۔ تاجر کے پاس کوئی راستہ نہ بچا، اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ جوڑ کر بولا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ سلمان نے چاقو پیچھے کیا اور کہا، اگر تم اپنی زبان سے پھرے یا نوکری سے نکالنے کی کوشش کی یا تنخواہ میں تال متول کی، پھر یاد رکھنا میں تمہاری ناک اور کان کاٹ دوں گا۔ تاجر نے کانپتے ہوئے سر ہلایا اور وعدہ کر لیا۔ اس نے غلام حیدر کی گاڑی بھی خالی کروا دی، 2000 کے گڑ بھی دیے اور نوکری کی حامی بھی بھر لی۔ سلمان 2 بیل گاڑیاں لے کر اپنے گاؤں واپس لوٹا۔ غلام حیدر دور سے اپنے بیٹے کو آتے دیکھ خوشی سے بے قابو ہو گیا، دوڑ کر بیٹے کو گلے لگا لیا۔ سلمان نے ساری کہانی سنائی اور نوکری کی بات بھی بتائی۔ باپ نے فکر مند سے کہا، بیٹا، وہ تاجر بدلہ لینے والا شخص ہے، خبردار، ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، ابا جی، اگر وہ شیر ہے تو میں 1.25 شیر ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اگلے دن صبح سلمان تاجر کے گھر کام کرنے پر پہنچا۔ تاجر نے دل میں سوچا، میں اسے اتنا تھکاؤں گا کہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ وہ بولا، سلمان، 2 کھیت جوتو، پھر شام کو لکڑیاں بھی لانا چولہے کے لیے۔ سلمان خاموشی سے نکلا کھیت کی طرف اور دن بھر ایک پیڑ کے نیچے سویا رہا۔ شام بھلے اس نے ہلکے 3-4 ٹکڑے کیے، انہیں کاٹ کر گٹھائے بنائے اور سر پر رکھا اور واپس آ گیا۔ گھر پہنچا، لکڑی کا گٹھا پھینکا اور خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ تاجر نے نوکر سے کہا، اس کے لیے 1 مٹھی چاول دے دو اور 1 چمچہ دال، یہی یہاں کی تنخواہ ہے۔ سلمان نے سیٹھ کی بات سنی، یہاں رہنا ہے تو 1 مٹھی چاول پر ہی رہو، ورنہ نکل جاؤ۔ سلمان نے خاموشی سے وہ چاول کھائے، پانی پیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن رات کو بھوک نے اسے سونے نہ دیا۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔
वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी में बंधा हुआ है। सलमान ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी माँ के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आने लगा। सलमान ने मौका गनीमत जाना, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब ताजिर दूध निकालने गया तो थन बिल्कुल खाली था। वो हैरान रह गया। अभी वो गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वो पीछे जा गिरा। ये रोज का मामूल बन गया। सलमान हर रात बछड़े को छोड़ता गया, दूध देती, वो पी लेता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वह जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने के बजाय पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देने लगा। ताजिर हैरान रह गया। ये लड़का एक मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ऐसे फिट कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय के सारे दूध सलमान पी रहा है, सलमान के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बीत गए। ताजिर की बीवी मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वो वापस ना आई। ताजिर अकेले होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद जाकर अपनी बीवी को वापस लाएगा। उसने सलमान से कहा, सलमान, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर ताजिर खुद बैठ गया और सलमान को पैदल साथ चलने को कहा। सलमान दिल में मुस्कुराया। अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा मैं रास्ते में मर जाऊंगा और ये जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश न दिलाए तो मेरा नाम भी सलमान नहीं। कुछ फासले पर जाकर ताजिर थक गया। एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और सलमान से कहा, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद कुछ ताजिरों का काफिला वहीं से गुजरा। सलमान ने घोड़े के दुम का थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसे अपने पास रख लिया। फिर पूरा घोड़ा उन ताजिरों को भेज दिया। सौदे के बाद सलमान ने एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गया और दुम का कटा हुआ हिस्सा एक चूहे के सुराख पर रख दिया, जैसे वो चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद ताजिर की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। घोड़ा गायब था। सलमान झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में दुम का टुकड़ा था। गुलाम हैदर का बेटा सलमान, जो अब एक चालाक, हाजिर दिमाग और ज़रूरतमंद नौजवान के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था, ताजिर की हर चाल का न सिर्फ जवाब दे रहा था बल्कि उसी की जुबान में बदला भी ले रहा था। सेठ ने जब आँख खोली तो सलमान को घोड़े की दुम पकड़ के झाड़ी के पास बैठा देखा तो वो गुस्से से बोला, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ गया? सलमान ने इंतहाई मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इनकी दुम पकड़ी है, अकेले खींच नहीं पा रहा, जरा आप मेरी मदद कीजिए। ताजिर गुस्से में आ गया और जैसे ही उसने दुम खींची, दुम उसके हाथ में रह गई। ये क्या मजाक है? सेठ चिल्लाया। सलमान ने निहायती संजीदगी से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाओ। तो आप ही बताइए, दुम तो मेरे साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। सेठ कुछ ना कह सका। मजबूरी में उसे सलमान को फिर साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। सेठ ने वहां से एक दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वह दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पड़ाव डाला गया। सेठ ने पेट भरकर खाना खाया और सलमान से कहा, ये घोड़ा खास है, इसे खूब रगड़ कर नहलाओ, सारी मैल निकलनी चाहिए। सलमान ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी भेज दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो सलमान खरगोश लिए बैठा था। सलमान, घोड़ा कहाँ है? सलमान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ कर नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर आया। अब देखिए, ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया है और इतना रगड़ा कि वो सिकुड़ गया कि ये खरगोश हो गया। सेठ ने दांत पीसा मगर अब वह कुछ भी नहीं कर सका। अब दोनों जन पैदल चलने पर मजबूर हो गए।
ससुराल करीब आ गया था, मगर सेठ भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक पेड़ के नीचे बैठा और सलमान से कहा, सलमान, जा मेरे ससुराल, इत्तला दे कि मैं आ चुका हूँ। वो लोग खुश होकर मेरे लिए खाना पीना का इंतज़ाम करेंगे। सलमान रवाना हुआ और जैसे ही वो सेठ के ससुराल पहुंचा, सेठ की सास फिक्रमंद से पूछी, बेटा, हमारे दामाद जी कैरियर से तो है? सलमान ने संजीदगी से कहा, नहीं माई, वक्त ठीक नहीं है, दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। सलमान की हाजिर दिमाग और धनाई ने गुलाम हैदर के दुख का बदला इस शान से लिया कि ना सिर्फ बाप का मान बुलंद हुआ, बल्कि वो जालिम सेठ जो पहले गुलाम हैदर को बेइज्जती करके निकाल चुका था, अब उसी के बेटे की मोहताज बन चुका है। सलमान को जब सेठ का ससुराल जाना पड़ा तो रास्ते भर सेठ ने उसे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ा, मगर सलमान ने हर बार अक्ल, सब्र और हाजिर दिमागी से उसे नाकाम कर दिया। जब दोनों से ससुराल पहुंचे, सलमान ने वहां भी चालाकी दिखाई। सेठ के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर पूड़ी, हलवा और रायता तैयार करवा लिया। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर बोल कुछ ना सका, क्योंकि अपना क्या कभी माफ़ नहीं कर सकते। रात को दोनों की चारपाइयाँ छत पर लग गई। सलमान मज़े से कराटे मारकर सो गया और सेठ भूखा करवटें बदलता रहा। जब सेठ ने सलमान को जगाकर कहा, यार, तूने तो खीर पूड़ी खाकर खर्राटे ले लिए, मैं यहाँ भूखा प्यासा मरा जा रहा हूँ, तो सलमान ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में पुराना धुमला था, यानी एक सुराख जो पहले ज़माने में गेहूँ या मक्खी नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। सलमान ने सेठ की कमर रस्सी में बांधी और कहा, सेठ जी, नीचे रसोई में खाने पड़े हैं, आप जाइए, खाना खा लीजिए और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दीजिएगा, मैं आपको ऊपर खींच लूँगा। सेठ बेहद खुश हुआ, फौरन नीचे उतर गया और हलवा पूरी भर पेट ऐसा टूट पड़ा जैसे बरसों का भूखा हो। खा पी कर जब पेट भरा तो सेठ ने रस्सी को हिलाया, आहिस्ता आवाज़ दी, सलमान, अब मुझे ऊपर खींच लो। मगर सलमान तो कराटे लेते लेते गहरी नींद में चले गया था। ने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दी, सलमान, अरे सलमान, खींच खींच, मुझे ऊपर खींच। मगर सलमान बेखबर था। इधर सेठ की सास पानी पीने आई, दरवाजे के पास आई तो अंदर से आवाज़ें सुनी, खींच खींच, जल्दी खींच। बेचारी घबरा गई, भागकर सबको जगाया। अरे जी, रसोई में कोई जिन या भूत आ गया है जो बार बार कह रहा है, खींच खींच। बूढ़े ससुर ने फौरन बेटे, दामाद और हमसाए जमा किए और सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हो गए। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तब तक सलमान जाग गया। जल्दी से रस्सी खींचकर सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक दरवाज़ा खोला गया, सेठ वापस छत पर पहुंच चुका था। नीचे रसोई खाली देखकर सब हैरान होकर अपने कमरों में वापस चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही लिखा था। आखिरी जिल्लत सेठ और वो हांडी। रात के आखिरी पहर सेठ के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने सलमान को झिंझोड़ा, उठ मेरे साथ, खेतों तक चल, बहुत जोर का पेट खराब है। सलमान आधी नींद में बोला, सेठ जी, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पास एक मिट्टी की हांडी रखी है, उसमें ही काम निपटा लीजिए, सुबह मैं चुपके से ले जाकर फेंक आऊँगा। अब भला सेठ करे तो क्या, मजबूरी थी, हांडी में ही फारिग हो गया। सुबह जल्दी आँख खुली तो सेठ ने सलमान को जगाया, उठ जल्दी, ये हांडी बाहर फेंक आ, वरना लोग देखेंगे तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर सलमान तो कराटे मार रहा था। सेठ ने खूब झिंझोड़ा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। अब इज्जत का सवाल था। सेठ ने चादर ओढ़ी, हांडी को सिर पर रखा और दबे कदम सीढ़ियों पर उतरने लगा। जैसे ही आंगन में पहुंचा, क्या देखता है, ससुर भैंसों को चला रहे थे। सेठ नजरें चुरा कर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा,
मगर सलमान की आखिरी चाल, ये सब सलमान छत से देख रहा था। मौका गनीमत जाना, जल्दी से करीब रखी एक लकड़ी की मोटी लाठी उठाई, दबे पांव नीचे उतरा और पीछे से सेठ का पीछा करता रहा और सेठ पर हमलावर होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सेठ चादर ओढ़कर सर पर हांडी रखे जंगल की तरफ जा रहा था ताकि अपनी इज्जत बचा सके, सलमान ने फौरन पूरे गांव में शोर मचा दिया, चोर चोर, अरे देख, सिर पर हांडी रखकर और चादर डालकर चोर जा रहा है। कुछ देहाती जो सुबह सवेरे भैंसों को चारा देने जा चुके थे, फौरन डंडे और लाठियां लेकर आवाज की सूरत दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से सेठ को देखा, चादर ओढ़े हांडी उठाए जा रहा था। बस यही है चोर। और फिर दे धनाधन सेठ पर लाठियां बरसाने लगे। कोई हाथ मार रहा था, कोई टांग, कोई आवाजें निकाल रहा था, वो बेहोशी में चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं सेठ करीम। मगर किसी ने ना सुनी। इसी शोर शराबे में सेठ के ससुराल वाले भी आ पहुंचे। सबके हाथों में लाठियां थी। तब सलमान ने एक आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, अरे सब लोग तो यहाँ हैं, पर हमारे सेठ जी कहाँ गए? सब चौंक गए। हाँ वाकई, दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए। आखिर कहाँ हैं? जब उन्होंने चादर खींचकर देखा तो सामने खुद उनका दामाद, चेहरे शर्मिंदगी से झुका हुआ, जिस्म नीला पड़ा और सिर पर हांडी। पूरी महफिल में कहकहा गूंज गया। हंसी का तूफान था। सेठ शर्म से पानी पानी हो चुका था। गुरूर और फक्र सब मिट्टी में मिल चुका था। जब वह घर पहुंचे तो सलमान ने आहिस्ता से कहा, सेठ जी, जो आपकी हांडी पर पहली लाठी पड़ी थी वो मैंने मारी थी, और जो चोर चोर चिल्लाया था वो भी मैंने ही था, मैं ही था। सेठ के कदम जैसे जमीन में धंस गए, आंसू आंखों में थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, सलमान, ये तूने क्यों किया? तुझे इससे क्या मिला? सलमान ने नरमी और अज़्म से जवाब दिया, मुझे वही मिला जो आपको मेरे बूढ़े वालिद गुलाम हैदर को नंगा करके जंगल में छोड़कर हासिल किया था। ये उस जिल्लत का बदला था। सेठ की गर्दन झुक गई। सलमान, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। सलमान ने संजीदगी से कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। मेरा आपने वादा किया था कि जब आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तब आप कान और नाक काट कर छोड़ेंगे। सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर रोने लगा। सलमान, नाक कान छोड़ दो, मांगेंगे ढूंढेंगे, बस मेरी इज्जत बख्श दे। वादा करो कि आज के बाद किसी भी गरीबों को धोखा नहीं दोगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 500 रख दो। सेठ ने फौरन वादा किया। 500 सलमान के हाथ पर रखे और अपने किए पर पछतावे के साथ झुकाए खामोश होकर बैठ गया। आखिर में सलमान वापस अपने घर चला गया। सेठ करीमुद्दीन ने सच में जिंदगी भर का सबक सीख लिया। अब वो ना किसी को धोखा देता है, ना गरीब का मजाक उड़ाता है। दिल से तौबा की और गुलाम हैदर के बेटे से माफ़ी मांगी। सबक, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया वो जिंदगी में कभी सुकून ना पा सका। जो गरीब को जलील करे अल्लाह उसे दुनिया में ही रुस्वा कर देता है, और जो सब्र करे अल्लाह उसे इज्जत, अक्ल और मौका दोनों देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक खूबसूरत सी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी और सबक आमोश कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।